Good morning, my dear students. We are going to discuss problems of the JEE model test from the chapter Atomic Structure. Question number 1. Radius of the ground state of hydrogen atom is R1 and that of He plus 1 is R2. Then which of the following is correct? According to Bohr model, what is the equation for radius? R is 0.529 into Z square, n square divided by Z Armstrong unit, where n is shell number, Z is atomic number of the one electron system. First one is R1. Radius of hydrogen is R1. R1 is equal to 0.529 into hydrogen ground state ennu paranju. Therefore, n is 1, n square is 1 square by Z for hydrogen, Z is 1. R2 is 0.529 into ground state of He plus 1 അവിടെയും n എത്രയാണ് 1 square divided by atomic number of helium is 2. Take the ratio. By taking the ratio, cancelled, and therefore R1 by R2 is equal to 1 by 1 by 2, which is 2 by 1. Therefore, R1 by R2 is 2 by 1, or R2 by R1 is 1 by 2. This is the answer. So, R2 by R1 is equal to 1 by 2. Therefore, answer option 4. Next, ratio of ionization energy of H and Be plus 3 is. What is ionization energy? The amount of energy required to remove an electron from a shell. Remove an electron from a shell means amount of energy required to remove the electron to infinity. Infinity എന്ന ഷെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൊടുക്കുന്ന എനർജി. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഷെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടുമ്പോഴുള്ള എനർജി എത്രയാണ്? ഡെൽറ്റ E is equal to H nu is equal to x into Z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ n1 എന്ന ഷെല്ലിൽ നിന്ന് n2വിലേക്കോ n2വിൽ നിന്ന് n1ലേക്കോ ചാടുമ്പോൾ വരുന്ന എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേർ x is കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആകാം, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ആറ്റം ആകാം, ജൂൾ പെർ ആറ്റം ഒക്കെ ആകാം. അതിനനുസരിച്ച് എക്സിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ആകുമ്പോൾ n2 is infinity. ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് എവിടെ പോകണം? ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക്. And what is 1 by infinity? 0. Therefore, ionization energy is equal to x into Z square into 1 by n1 square. ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ Z is 1. Beryllium Z is, that is atomic number of beryllium എത്രയാണ്? 4. Therefore, ionization energy of hydrogen is x into 1 square into 1 by 1 square. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള കേസുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലാണ്. അപ്പോൾ n1 is 1. Ionization energy of beryllium 3 plus is x into 1 square into
3 square. Beryllium atomic number 4 square into 1 by 1 square. അപ്പോൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇതാണ്. എക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ക്യാൻസൽസ്, ഇത് ക്യാൻസലായി. ആൻസർ ഈസ് 1/16 or equal to 1:16. Answer is option 4. Next, in a multi-electron atom, which of the following orbitals described by 3 quantum numbers will have same energy in the absence of magnetic and electric field? In presence of a field, atomic orbital may undergo splitting. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ പി ഓർബിറ്റൽ മൂന്നും ഒരേ എനർജിയാണ്. ദേ ആർ ഡീജനറേറ്റ്. ഡി ഓർബിറ്റൽ, there are 5 d orbitals. ഇവർ 5 പേരും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, in a multi-electron atom, which of the following orbitals described by 3 quantum numbers will have same energy? ഒരേ എനർജി ഉള്ളവരാര്? n is equal to 1, l is equal to 0. അതാരാണ്? 1s. n is equal to 2, l is equal to 0. അതാരാണ്? 2s. 1sനും 2sനും ഡിഫറെൻ്റ് എനർജിയാണ്. n is equal to 2, l is equal to 1. ഇതാരാണ്? That is called 2p. n is equal to 3, l is equal to 2. It is 3d. n is equal to 3, l is equal to 2. It is 3d. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, 1s, 2s, 2p, 3d. 3dയിലെ 2 ഓർബിറ്റലുകളാണത്. ഒന്ന് m is equal to 1, m is equal to 0. For d orbital l is 2, m is equal to -2, -1, 0, +1, +2. അപ്പോൾ ഇതാണ് -2, ഇതാണ് -1, 0, +1, +2. ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓർബിറ്റൽ n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 1. ഇത് 3d ആണ്. ആ 3dയിൽ m is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞ മുറിതാ ഇതാ. പിന്നെ പറഞ്ഞു n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to 0. ആ പറഞ്ഞ മുറി ഇതാണ്, m is equal to 0. ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരേ എനർജിയാണ്. Therefore, answer is D and E. Option 1 is the answer. D and E. Next question. Wavelength of last line of bracket series of He plus ion is λ1 and wavelength of second line of Lyman series Li plus 2 is λ2. Then relation between λ1 and λ2 is. Bracket series means n1 is 4, n2 is infinity. കാരണം ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് ചാടണം. നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഉള്ള വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് λ1. അതേത് അയോണാണ്? He പ്ലസ് അയോൺ. അടുത്ത വേവ് ലെങ്ത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ലൈമൻ സീരീസ്. ലൈമൻ സീരീസ് n1 ഈസ് 1, n2 ഈസ് 2 ആകാം, 3 ആകാം, 4 ഒക്കെ ആകാം. അതിൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ആകണമെങ്കിൽ n2 ഈസ് 3. അതാരെ അയോണാണ്? Li2 പ്ലസ് അയോൺ. അപ്പോഴുള്ള വേവ് ലെങ്ത് ആണ് λ2. ഈ λ1ഉം λ2ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത്? നമുക്കറിയാം, ന്യൂ ബാർ ഈസ് r ഇൻറ്റു
Z square into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. And what is nu bar? It is reciprocal of the wavelength. അപ്പോൾ ലാംഡ കാണണം. ലാംഡ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. ആറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/r, ഇസഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/z സ്ക്വയർ. Therefore ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിന് വേണ്ടി ആംസ്ട്രിങ് യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ 912 എന്ന് എടുത്താൽ മതി, ബൈ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1/n or N1 square into N2 square by N2 square minus N1 square. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം. ലാംഡ 1 is 912 by Z is helium 2 square is 4 into N1 is 4, therefore N1 square is 4 square. മറ്റേത് ക്യാൻസലായി പോകും, കാരണം 1/n2 ഇൻഫിനിറ്റിയാ, 1/∞ 0. അപ്പോൾ 1/n1 സ്ക്വയറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ n1 സ്ക്വയർ മാത്രമേ വരൂ. ഇതാണ് ലാംഡ 1. ഇനി ലാംഡ 2വിലേക്ക് വരാം. 900 ഇത്രയും ആംസ്ട്രിങ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. 912 by atomic number of lithium is 3 square is 9 into N1 square is 1 into N2 square is 9 by 9 square minus 1, 3 square minus 1 square is 8. ഇത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കണം. ലാംഡ 1 by ലാംഡ 2 is equal to 912 ക്യാൻസലായി. ഈ 4ഉം ക്യാൻസലായി. ഈ 9ഉം ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ലാംഡ 1 by ലാംഡ 2 is equal to 4/1/8. ഇത് 1/8, 4/1/8, which is 4 into 8. 4 into 8 is equal to 32. Therefore lambda 1 by lambda 2 is equal to 32. From that lambda 1 by lambda 2 is 32, or I can write 32 by lambda 1 is equal to 1 by lambda 2. Therefore answer option 4. Next, de Broglie wavelength. De Broglie wavelength of electron in the second orbit of Li2 plus ion will be equal to de Broglie wavelength of electron in. What is the equation for de Broglie wavelength? De Broglie wavelength is given by lambda is equal to h by mv. ഇവിടെ രണ്ടുപേരുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും വേവ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വേവ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ എച്ച് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സെയിം ആണ്, അപ്പോൾ വി സെയിം ആകണം, വെലോസിറ്റി മസ്റ്റ് ബി സെയിം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും വെലോസിറ്റി സെയിം ആയാൽ വേവ് ലെങ്ത് സെയിം ആകണം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി? 2.188 into 10 raised to 8 into Z by n centimeter per second. Z atomic number, n wave number, shell number. ഒന്നാമത്തെ കേസ് ലിഥിയം അയോൺ. ലിഥിയം അയോണിൽ നമുക്ക് Z by n എന്ന് നോക്കാം. Z is 3. Then second orbit means n is 2. ഇനി ഈ Z by n ഇതേപോലെ വരുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് കേസാണെന്ന് നോക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഫോർത്ത് ഷെൽ ഓഫ് C+5. So Z by n is
കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ 6, നാലാമത്തെ ഷെല്ലാകുമ്പോൾ 6/4. 6/4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/2. സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഇലക്ട്രോണിനും ലിഥിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിനും ഒരേ വെലോസിറ്റിയാണ്. Z/n സെയിം ആണ്, ഒരേ വെലോസിറ്റിയാണ്. മാസ് സെയിം ആണ്, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സെയിം മാസ് സെയിം ആണ്, H സെയിം ആണ് രണ്ടുപേർക്കും. അതുകൊണ്ട് ലാംഡയും തുല്യമാകും. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. ഓപ്ഷൻ 1-ലെ ഇലക്ട്രോണിനും ഈ ലിഥിയത്തിലെ ഇലക്ട്രോണിനും ഒരേ വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ വേവ് ലെങ്ത് ആയത്. Therefore, answer option 1. Next question. Number of radial node and angular node for d orbital can be represented as. Radial node is given by n minus L minus 1. Angular node is given by angular node is equal to L. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോഡ് കിട്ടും. ടോട്ടൽ നോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ -L +L ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ n minus 1. d ഓർബിറ്റലാണ്. ഫോർ d ഓർബിറ്റൽ L is 2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. L 2 ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? n minus 3. അതുപോലെ ആംഗുലാർ നോഡ് L is 2. This is 2. Total node n minus 3 plus 2 which is n minus 1. ഇത് കറക്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ 4 നോക്കിക്കേ. n minus 3 റേഡിയൽ നോഡ് പ്ലസ് 2 ആംഗുലാർ നോഡ് equal to n minus 1 total node. Total node is always n minus 1. Therefore, answer is option 4. Next, if the shortest wavelength of Lyman series of hydrogen atom is X, then wavelength of the first line of Balmer series of hydrogen atom will be. ഒന്നാമത്തെ കേസ് ലൈമൻ സീരീസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. വേവ് ലെങ്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എനർജി മാക്സിമം വേണം. ലൈമൻ സീരീസിൽ എനർജി മാക്സിമം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ചാടേണ്ടത് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് 1-ലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ N1 is 1 കാരണം ലെമൻ സീരീസ്. N2 is ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് 1-ലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ മാക്സിമം എനർജി. മാക്സിമം എനർജി മീൻസ് മിനിമം വേവ് ലെങ്ത്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. ദെൻ അടുത്തത് അതേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ N1 is first line of Balmer series. N1 is 2 and N2 is 3. രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് കാണാം. വേവ് ലെങ്ത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഈസ് 912 by Z² into N1 square into N2 square by N2 square minus N1 square. N2 ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ 1/N2 1/infinity 0. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം. ലാംഡ 1 is 912 by Z is 1 square into 1 square. 1/N2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഇതാണ് 912 which is equal to x. ലാംഡ 1ൻ്റെ പേരാണ് x. ഇനി ലാംഡ 2 ഒന്ന് കാണാം. ലാംഡ 2 is 912 by 1 square into N1 square 2 square is 4 into
n2 square 3 square 9 by 9 minus 4, which is 912 into 36 by 5, which is x into 36 by 5. Therefore, answer 36x by 5. Option 2 is the answer. Next, wave number of electromagnetic radiation emitted during the transition of electron in between two levels of Li 2 plus ion whose principal quantum numbers sum is 4 and difference is 2. ഇത് വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. വേവ് നമ്പർ, വാട്ട് ഈസ് വേവ് നമ്പർ? ന്യൂ ബാർ ഈസ് r into z square into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. നമുക്കിവിടെ n1ഉം n2ഉം കണ്ടുപിടിക്കണം. ലിഥിയം അയോൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. For lithium ion, Z is 3. Therefore, R into Z square 3 square 9 into. Principal quantum number ആണ് ഷെൽ നമ്പർ. ആ ഷെൽ നമ്പറുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, ഡിഫറൻസ് 2 ആണ്. എങ്കിൽ n1 എന്ത്, n2 എന്ത്? n1 plus n2 is 4. n2 minus n1 is 2. ഉദാഹരണം n1 2 അല്ലെങ്കിൽ n1 1, n2 3, 1 plus 3 4. തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 2 minus 1 equal to 2. അപ്പം n1 n2 തുക 4 ആണ്, n2 minus n1 2 ആകണമെങ്കിൽ n1 can be 1, n2 can be 3. Sum 3, difference 2. Substitute. Therefore, 1 by 2 1 square. 1 by 1 square minus 1 by 3 square. Therefore, r into 9 into. ഇത് കോമൺ LCM വരുമ്പോൾ ഇത് 1ഉം ഇത് 9ഉം ആകും. Therefore 8 by 9. 9ഉം 9ഉം ക്യാൻസൽ ആക്കുമ്പോൾ r into 8. Answer is option 3. 8r is the answer. Next, if wavelength is equal to the distance travelled by electron in 1 second, what is the distance travelled by electron in 1 second? അതിൻ്റെ പേരാണ് വെലോസിറ്റി. വേവ്ലെങ്തും വെലോസിറ്റിയും തുല്യമാണെന്ന്. We know lambda is equal to h by mv. പക്ഷേ പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞു v is equal to lambda. v is equal to lambda. അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം lambda into v is equal to h by m. But v is lambda. Lambda into v is lambda into lambda. Lambda square is h by m. Lambda is root of h by m. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ v is equal to lambda. Therefore, lambda is equal to root of h by m. Answer option 4. Option 4 is the answer. Next, which of the following orbit has the same radius as that of the first orbit of hydrogen atom? ഒരേ റേഡിയസ് ആകണം. ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ n is 1, first orbit. Z is 1 for hydrogen. What is the equation for radius? Radius is equal to
0.529 into n square by z. അപ്പോൾ ഇവിടെ n നോക്കാം. n is 1, 1 square is 1, z is 1. അപ്പം n square by z for hydrogen 1 ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കേസുകളിൽ n സ്ക്വയർ ബൈ z 1 ആകുന്ന കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇത് നോക്കിക്കേ. ബെറിലിയം 3 plus n is 2. n square is 2 square by atomic number of beryllium is 4. 2 square by 4 is 1. Therefore, answer is BE plus 3 n is equal to 2. ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസും ഒരേ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത കേസ്. Which of the following relation is correct for the fact shown in the given figure? ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഏത്? ഇതാണ് nth ഷെൽ, ഇതാണ് n+1 ഷെൽ, ഇതാണ് n+2 ഷെൽ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ, ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഷെൽ, ഇത് തേർഡ് ഷെൽ എന്ന് പറയാം. ഈ രണ്ട് ഷെല്ലുകളുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണിത്. മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇത്. രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണിത്. ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ΔE1. ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ΔE3. ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ΔE2. എങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് λ1, λ3, λ2 മൂന്ന് വേവ് ലെങ്ത്തുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി മാത്രമേ കൂട്ടാനും കിഴിക്കാനും അവകാശമുള്ളൂ. വേവ് ലെങ്ത് കൂട്ടാനും കിഴിക്കാനും പറ്റില്ല. വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എനർജിയുടെയും തുകയായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ΔE1 plus ΔE2 will be equal to what? ΔE3. λ1 ആണ് വേവ് ലെങ്ത് എങ്കിൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? hν hc by lambda. Therefore, ΔE1 is hc by λ1 plus ΔE2 hc by λ2 equal to hc by λ3. H is a constant, c is a constant. hc by λ1 plus hc by λ2 is equal to hc by λ3. എല്ലായിടത്തും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. Therefore, 1 by λ1 plus 1 by λ2 is equal to 1 by λ3. λ1, λ2 taken as a common LCM. Therefore, λ1 into λ2 upon λ2 plus λ1 is 1 by λ3. Or λ3 is equal to λ1 into λ2 by λ1 plus λ2. This is the relation connecting the three wavelengths. Therefore, answer is option 3. This is the answer, option 3. λ1 by λ2 by λ1 plus λ2, option 3. Next one. A 200-gram cricket ball is thrown with a speed of 3 into 10 raised to 3 centimeter per second. What will be its de Broglie wavelength? De Broglie wavelength lambda is equal to h by mv. അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമിലാണ്. ഗ്രാം ഈസ് എ CGS യൂണിറ്റ്. വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ CGS യൂണിറ്റ്.
ലാംഡയുടെ ആൻസർ തന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ്. Therefore, this is centimeter. അതുകൊണ്ട് Hന്റെ വാല്യൂ എന്തിലെടുക്കണം? CGS യൂണിറ്റ്. What is the value of H in CGS unit? 6.62 into 10 raised to minus 27 erg second. CGS യൂണിറ്റിൽ യൂണിറ്റ് എർഗ് സെക്കൻഡ്, SI യൂണിറ്റിൽ ജൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ CGS യൂണിറ്റ് തന്നതുകൊണ്ട് Hന്റെ വാല്യൂ ഇതെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് കാണാം. ലാംഡ ഈസ് 6.62 into 10 raised to minus 27 divided by mass 200 grams into velocity 3 into 10 raised to 3. ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ, ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ, 1.1 into 10 raised to minus 32 എന്ന് പറയും. ഇത് 10 raised to 3, ഇവിടെ ഒരു 10 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, 10 raised to 5, അത് മുകളിൽ വരുമ്പോൾ 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 27 into 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 32. Therefore, answer option 1. Next, an isotone of germanium 3276. What are isotone? Isotones are atoms of different elements having same number of neutrons in the nucleus. ന്യൂക്ലിയസിൽ ഒരേ നമ്പർ ന്യൂട്രോൺ ഉള്ളവരുടെ പേരാണ് ഐസോട്ടോൺ. പറയൂ, ജർമേനിയത്തിൽ എത്ര ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട്? നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഈസ് 76 minus 32 which is 44. അപ്പോൾ ഇത്രയും ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള കേസ് ഏതാ? ഇതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ന്യൂട്രോൺ എത്രയാ? 77 minus 33, അതും എത്രയാണ്? 44. Therefore, they are isotone. Option 2. Next question. An electron moving with velocity v is found to have a certain value of de Broglie wavelength. The velocity to be possessed by the proton to have the same de Broglie wavelength is. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v, ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രോട്ടോണിന് രണ്ടുപേരുടെയും വേവ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണിന് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? മറക്കരുത്, മാസ് ഓഫ് വൺ പ്രോട്ടോൺ ഈസ് 1837 times the mass of an electron. ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഭാരം ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഭാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതാണ്. ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഭാരം 1837 ഇരട്ടിയാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഭാരത്തിനേക്കാൾ. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് h by mass into velocity of electron. Mass of electron into velocity of electron. That is, velocity of electron തന്നിട്ടുണ്ട് h by mass of electron into v. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ എടുക്കാം. വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h by mass of proton into velocity of proton. Mass of proton into velocity of proton, which is h by, ഒരു പ്രോട്ടോണിൻ്റെ മാസ് എത്ര ഇരട്ടിയാണ്? 1837 mass of the electron into velocity of the proton v.
അതിൽ പറഞ്ഞു ലാംഡ ഇയും ലാംഡ പിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകണം. അപ്പോൾ വേഗം പറയൂ, ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ലാംഡ. അതായത് h/me ഇൻറ്റു വി, അല്ലെങ്കിൽ h/me ഇൻറ്റു വി. ആ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും വേവ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ, അതായത് ഈ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകണം? v/1837. എങ്കിലേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകൂ. Therefore, velocity of the proton must be equal to velocity of the electron divided by 1837. അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോണിന് പകരം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ബൈ 1837 ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകൂ. Therefore, velocity of the proton must be v/1837, where v ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1837 ഇരട്ടിയാകുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കുറയണം. വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞ് ഇത്രയും ആയാൽ മാത്രമേ രണ്ടുപേരുടെയും വേവ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആകൂ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. നെക്സ്റ്റ്, kinetic energy of the electron emitted when the light of frequency 3.5 into 10 raised to 15 Hz falls on a metal surface having threshold frequency of 1.5 into 10 raised to 15 Hz is. What is the equation for photoelectric effect? H nu is equal to H nu 0 plus half mv square. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. വന്നു വീണ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട്, ത്രെഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി കാണണം. Therefore, kinetic energy half mv square is h nu minus h nu 0, which is h into nu minus nu 0. Answer h 6.62 into 10 raised to minus 34 into frequency of the incident light 3.5 into 10 raised to 15 minus 1.5 into 10 raised to 15. Therefore, 6.62 into 10 raised to minus 34 into, ഇവിടെ 10 raised to 15 കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ 10 raised to 15 കോമൺ ഫാക്ടർ എടുത്താൽ 3.5 minus 1.5 which is 2. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ, ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ. 1.32 into 10 raised to minus 18 is the answer. Next, how many electrons can have the values n is equal to 2, l is equal to 1, s is equal to plus half? n is equal to 2 and l is equal to 1 is called 2p. n 2ഉം l 1ഉം 2p എന്ന സബ്ഷെൽ. 2p എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ 3 ഓർബിറ്റലുണ്ട്. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്ലസ് ഹാഫ് ആകുന്ന 3 പേർക്കേ ഇരിക്കാൻ കഴിയൂ. ദാ പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ്. ഇനി 3 എണ്ണം കൂടെ വരും, അത് 3ഉം മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ഹാഫ് ആകണമെങ്കിൽ, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്ലസ് ഹാഫ് ആകണമെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് കാണും? 3. Therefore, answer is 3 electron. Option 2 is the answer.
Yes, now the next question. Which of the following sets of quantum number is not permitted? Option 1 നോക്കാം. n is equal to 3. L ഒരിക്കലും 3 ആവില്ല. What are the values of L possible? 0, 1, 2, etc. up to n minus 1. അപ്പോൾ n 3 ആയാൽ L ഒരിക്കലും 3 ആവില്ല. Lന് പരമാവധി 2 വരെ വരാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് തെറ്റായ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇതാണ്. ബാക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. Therefore, answer is option 1. Next, which of the following transitions of electrons in the hydrogen atom will emit maximum energy? നമ്മൾ ബോർ മോഡലിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഷെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. ദ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ n1, സെക്കൻഡ് ഷെൽ n2, തേർഡ് ഷെൽ n3, ഫോർത്ത് ഷെൽ n4, ഫിഫ്ത്ത് ഷെൽ n5. ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഷെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, 5ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക് ചാടുന്നു, 4ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക് ചാടുന്നു, 3ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് ചാടുന്നു, 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ചാടുന്നു. ഈ ചാട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി പുറത്തു വരുന്നത് n2 n1 ഈ ചാട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷേ അത് പ്രോബ്ലത്തിലില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 to 4 ഉണ്ട്, 4 to 3 ഉണ്ട്, 3 to 2 ഉണ്ട്. ഇതാണ് 5 to 4, ഇതാണ് 4 to 3, ഇതാണ് 3 to 2. അപ്പോൾ ഈ തന്ന കേസിലെ മാക്സിമം എനർജി ഏതായിരിക്കും? n3 to n2. മുകളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ഷെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞു വരും. Therefore, answer is n3 gives, n2 will give you maximum energy. Next, number of d-electrons in Fe2 plus atomic number 26 is not equal to iron 26 electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. അപ്പോൾ Fe2 പ്ലസ് എടുക്കാം. Fe2 plus 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2ലെ 2 ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമായി. അപ്പോൾ 4s0, 3d6. Question, number of d electrons in Fe2 plus അതിതാണ് 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. is not equal to എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1. p electron in neon atomic number 10. Neon 10, 1s2, 2s2, 2p6. അതിലെ p ഇലക്ട്രോൺ എത്ര? 6. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. 3dയിലെ ഇലക്ട്രോണും 6 ആണ്, 2pയിലെ ഇലക്ട്രോണും 6 ആണ്. അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 2. s electron in magnesium. Magnesium atomic number 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. അവിടെ എസിലെ മൊത്തമുള്ള ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കാം. 2, 2, 2 equal to 6. അതും കറക്റ്റാണ്. അടുത്തത് ഡി ഇലക്ട്രോണിൻ Fe. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Feയിലെ ഡി ഇലക്ട്രോണും Fe2 പ്ലസിലെ ഡി ഇലക്ട്രോണും ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ആൻസർ അപ്പോഴേതായിരിക്കും? 4th one, p ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ക്ലോറിൻ Z17. ക്ലോറിൻ ഒന്ന് എഴുതാം. ക്ലോറിൻ 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. This is a electronic configuration of chlorine. ക്ലോറിനിലെ പി ഇലക്ട്രോൺ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കാം. ക്ലോറിനിലുള്ള പി ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ 2p6, ഇവിടെ 3p5,
15 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പിയിൽ. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം തെറ്റാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. Therefore answer option 4. Next, among the following highest velocity of electron is observed in. Velocity എന്ന് പറയുന്നത് a constant into z/n. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2.188 into 10⁸ into z/n centimeter per second. That means velocity is proportional to z/n. അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് z/n വരണം. ഓപ്ഷൻ 1 z/n നോക്കാം. z is 1, n is 2, n is 2, അപ്പോൾ 1/2. ഓപ്ഷൻ 2 helium, z is 2, n is 6, which is 1/3. Option 3 z is 3, n is 3, therefore z/n is 1. Option 4 z is beryllium 4, n is 5, 4/5. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതെന്ന് നോക്കണം. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇതാ 1 ആണ്. ഇത് 1-നേക്കാൾ കുറവാണ്, ഇതും 1-നേക്കാൾ കുറവാണ്, ഇതും 1-നേക്കാൾ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതാ n is equal to, അല്ലെങ്കിൽ that z/n is equal to 1. Therefore answer option 3 Li2+ ion. അതിനാണ് ഹയസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വരിക. Next, section B, integer type problem. In how many elements does the last electron have the quantum numbers n is equal to 4 and l is equal to 1? n 4-ഉം l 1-ഉം ആകുന്ന എത്ര ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് എത്ര എലമെൻറ്റുകളുടെ കയ്യിലാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. n is 4, l is 1. അതാരാണ്? 4p. ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ 4pയിൽ വരുന്ന എത്ര എലമെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും? ദാ 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6. 6 എലമെൻറ്റുകൾക്ക് അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കയറുന്നത് 4pയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ 6 elements. ഓപ്ഷൻ 4. 6 എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇതായിരിക്കും. ഈ 6 ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ n is equal to 4 and l is equal to 1. Therefore 6 elements are possible. Next, in a hydrogen atom, electron makes transition from 5th excited state. 5th excited state means 6th shell. അതായത് 5th excited സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് 6th shell. അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വന്നു? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ. Then number of lines in infrared region are. Lyman series always in ultraviolet. Balmer series visible part. ബാക്കിയെല്ലാം പാഷനും ബ്രാക്കറ്റും ഫണ്ടും ഇൻഫ്രാറെഡ് റീജിയനാണ്. അപ്പോൾ 6ാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് 1ാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈൻസ് നോക്കാം. 6ൽ നിന്ന് 5ലേക്ക് വരാം, 6ൽ നിന്ന് 4ലെത്താം, 6ൽ നിന്ന് 3ലെത്താം. എന്നാൽ 6ൽ നിന്ന് 2ലെത്തിയാൽ അത് ബാൽമറാകും. 6ൽ നിന്ന് 1ലെത്തിയാൽ അത് ലൈമനാകും. ബാൽമർ വിസിബിളാണ്, ലൈമൻ അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3 ഇൻഫ്രാറെഡ്. ഇനി 5ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ 4ലെത്താം, 4ൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 5ലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ 3ലെത്താം. ഇത് ഇൻഫ്രാറെഡാ.
ഫൈറ്റ് 2ഉം ഫൈറ്റ് 1ഉം ബാൽമറും ലൈമനുമാകും. ഇനി 4-ലെത്തിയത് 3-ലാകാം. അപ്പോൾ ഈ 6 എണ്ണവും ഇൻഫ്രാറെഡ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 2 3 4 5 6. 6 ലൈനുകൾ ഏതായിരിക്കും? ഇൻഫ്രാറെഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്തൊരെണ്ണം പോലും ലൈമൻ ആകരുത്, ബാൽമറുമാകരുത്. ലൈമൻ അൾട്രാവയലറ്റ് ആണ്, ബാൽമർ വിസിബിൾ ആണ്, ബാക്കി എല്ലാം ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ്. Therefore, answer is option 2. Next question. Maximum number of electrons in all possible subshells with n plus l is equal to 4. എന്നും എല്ലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരുമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനത് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n can be 4, l can be 0. അതാരാ? ഫോറസ്. ഫോറസിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കാം? 2 എണ്ണം. നെക്സ്റ്റ്, n can be 3, l can be 1. അതാരാണ്? 3p. 3pയിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കാം? 6. അപ്പം ഈ 6 ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും ഈ 2 ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും n+l വാല്യൂ എത്രയാണ്? 4. ഇനി n2 ആയാൽ l2 ആകില്ല, അങ്ങനൊരു കേസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ. പരമാവധി 8 ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് n+l 4 ആകാം. 4s2 3p6. Maximum number of electron is 8. Therefore, answer option 1. Next one. A species having only 1 electron has ionization energy of 11810 kilojoule per mole. Number of protons in the nucleus will be. Number of protons in the പേരാ അറ്റോമിക് നമ്പർ. അറ്റോമിക് നമ്പർ കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അയോണൈസേഷൻ എനർജി തന്നിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി? ഒരു ഇലക്ട്രോണെ അത് നിൽക്കുന്ന ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഷെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ചാടുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതോ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ ആയ എനർജിയുടെ വാല്യൂ x ഇൻറ്റു z² ഇൻറ്റു 1/n1² മൈനസ് 1/n2². ഇവിടെ n2 എത്രയാണ്? ഇൻഫിനിറ്റി. കാരണം ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുവാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയുടെ പേരാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി. Therefore, 1/infinity is equal to 0. ഇത് 0യാണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ എനർജിയുടെ പേരാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി. അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. 11810 ഈസ് ഈക്വൽ ടു x. കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1312 ഇൻറ്റു z² നമുക്കറിയില്ല, അത് കാണാനാ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻറ്റു z² ഇൻറ്റു പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്ന കേസുകളിലെല്ലാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണത് നിൽക്കുന്നത്. ദിസ് ഇൻറ്റു 1/1². ഇതിൽ നിന്ന് z² കാണാം. z²ൻ്റെ ആൻസർ 9 എന്ന് വരും. Therefore, z is 3. Atomic number will be equal to 3. Answer option 2. Next, in a hydrogen-like ion, electron was in an excited state. When the electron makes transition up to first excited state, it produces 21 different types of spectral lines. Then the original state of the electron was in dash state.
എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എവിടേക്ക് ചാടി? ഫസ്റ്റ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അത് ഏത് ഷെല്ല? സെക്കൻഡ് ഷെൽ. ചാടിയപ്പോൾ എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ടായി? 21 സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടായി. നമ്പർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻ is given by delta n into delta n plus 1 by 2. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ n into delta n plus 1. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 8ാമത്തെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ 2ലേക്ക് ചാടിയാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ n? 8ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് ചാടിയാൽ ഡെൽറ്റ n, ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം 8ഉം 2ഉം നമ്മൾ വ്യത്യാസം 6. അപ്പോൾ 6 into 7 by 2. 7 into 3 is 21. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. 21 എന്ന ആൻസർ കിട്ടണമെങ്കിൽ 8ാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് ചാടണം. 8ഉം 2ഉം നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് 6. അതാണ് ഡെൽറ്റ n. Therefore, number of the spectral lines obtained is given by delta n into delta n plus 1 by 2. അപ്പോൾ 21 lines. Answer is 8. 8ാമത്തെ ഷെല്ലിലിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ 2ാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടിയപ്പോൾ 21 സ്പെക്ട്രൽ ലൈനുകൾ ഉണ്ടായി. Next, how many electrons are present in phosphorus atomic number 15 with n plus l plus m is equal to 4? Phosphorus atomic number 15 electronic configuration is 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3. 15 ഇലക്ട്രോൺ. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതാണ്. 3p3 ഹാഫ് ഫീൽഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ 3ലും ഓരോ ഇലക്ട്രോണാണ്. n plus l plus m is 4 ആകണമെങ്കിൽ n എന്താകാം? 3 ആകാം, l 1 ആകാം, m 0 ആകാം. അതാരാ? n3 l 1 is called 3p. അപ്പോൾ ഇത് 3p ആണ്. 3pയിൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് m is equal to -1. ഇത് 0, ഇത് +1. അപ്പോൾ n3യും l1ഉം ആണെങ്കിൽ 3p, m0 ആണെങ്കിൽ അത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണേ പോസിബിൾ ആകൂ. അടുത്ത കേസ്, n can be 2, l can be 1, m can be 1. 4 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരും. n2 l1 is called 2p. ദാ 2pയിൽ 6 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ. 1 2 3 4 5 6. ഈ വീട് m is equal to -2 -1 സോറി മൈനസ് l is equal to 1 ആണ്. അപ്പം m is equal to -1 0 +1. l1 n2 2p 2p ആകുക m 1 ആകണമെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഈ 2 എണ്ണമാണ്. ഇതിനാണ് m +1. 2 2 1 3. ഇനി ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും ഇല്ല. കാരണം n is equal to 4 നോക്കണ്ട. n is equal to 4 മീൻസ് 4ാമത്തെ ഷെൽ. ഇവിടെ 4ാമത്തെ ഷെല്ലില്ല. അപ്പം n4 l0 m0 ആകാം. അത് 4s. 4sൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ n + l + m 4 ആകുന്ന 3 ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. ഈ 2 എണ്ണം, ഈ 1 എണ്ണം. Therefore, answer is 3, option 1. Next question. To which orbit the ground state electron of hydrogen atom will jump on absorbing 12.1 electron volt of energy? ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ എനർജിയുടെ പേര് ഡെൽറ്റ E is
equal to h nu is equal to x into z square by 1 by n1 square minus 1 by n2 square. അപ്പോൾ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്ത എനർജി എത്രയാ? 12.1. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഈസ് 12.1. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ്. ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 13.6 ഇൻറ്റു ഇസഡ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇസഡ് ഈസ് 1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു. അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. n1 ഈസ് 1 സ്ക്വയർ ഈസ് 1 മൈനസ് 1 ബൈ n2 സ്ക്വയർ. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് n2 സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ കാണാം n2 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. Therefore n2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. Therefore answer is n2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. Next, maximum number of electrons that can be accommodated in an atom in which highest principal quantum number 4 of the electron is. Principal quantum number is 4. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ഷെൽ. നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കാം? ഇതാണ് ഒരു ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നിറയ്ക്കാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം 2n സ്ക്വയർ. ഫസ്റ്റ് ഷെൽ n is 1, 2 electron. Second shell n is 2. 2 square is 4 into 2, 8. രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ 8. നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കാം? 2 into 4 square, 2 into 16. Answer is 32. Therefore answer option 3. പരമാവധി 32 ഇലക്ട്രോണുകൾ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിറയ്ക്കുവാൻ കഴിയും. Next, threshold frequency of metal is nu zero. When the light of frequency 3 nu zero is incident on the metal plate, maximum kinetic energy of emitted photoelectron is x. When the frequency of the incident light radiation is 5 nu zero, kinetic energy of the photoelectron is y. If the work function of the metal is z, find the value of x plus y by z the whole square. What is the equation for photoelectric effect? H nu is equal to H nu 0 plus kinetic energy half m square. What is nu? Frequency of the incident light. What is nu 0? Threshold frequency. What is S nu 0? Work function. S nu 0 യുടെ പേരാണ് work function W. In the first case, frequency of the metal, threshold frequency of the metal is nu 0. അവിടെ വന്ന് വീണ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എത്ര? 3 nu 0. Therefore nu is 3 nu 0. H into 3 nu 0 is equal to H nu 0 plus kinetic energy. ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത്? എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാം. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3h nu 0 minus h nu 0 which is 2h nu 0. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്. ഇനി മറ്റൊരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 5 nu 0. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതാം. 5h nu 0 ഈസ് h nu 0 പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി. അവിടെ നിന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാം. 5
h nu 0 minus h nu 0 is equal to 4h nu 0. അതാണ് എന്ത്? y. Therefore, x is 2h nu 0, y is 4h nu 0. എങ്കിൽ x plus y by z the whole square എന്ത്? x 2h nu 0, y 4h nu 0. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ x plus y is equal to 6h nu 0. z വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ അതെത്ര? s nu 0. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. Therefore x plus y by z is 6/1. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും? 6 സ്ക്വയർ. ആൻസർ ഈസ് 36. Therefore answer option 1, 36. Next, let the total number of orbital in the 8th shell is 16 and the value of the azimuthal quantum number for the unpaired electron in vanadium atom Z23 be B. Then find the sum A plus B. ഒരു ഷെല്ലിന് 16 ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ഇൻ എ ഷെൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ n സ്ക്വയർ. എന്ത് ഷെല്ലിന് n സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകും? 16 ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് ഏത് ഷെല്ലായിരിക്കണം? ഫോർത്ത് ഷെൽ. ഫോർത്ത് ഷെൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 16 ഓർബിറ്റൽ. Therefore A is 4. ഇനി വനേഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ 23. Vanadium atomic number 23, outer electronic configuration is 4s2 3d3. 3d3 means 3 unpaired electron. Question, what is B? Vanadiumത്തിൽ നിൽക്കുന്ന unpaired ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അസിമുത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. വനേഡിയത്തിലെ unpaired ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിലാണ്. ഡി ആകണമെങ്കിൽ എൽ എന്താകണം? എൽ മസ്റ്റ് ബി 2. അപ്പോൾ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി. നോക്കിക്കേ, എ ഈസ് 4, ഫോർത്ത് ഷെൽ. എൽ ഈസ് 2, അതിൻ്റെ പേരാ ബി. എങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ 4 plus 2. ആൻസർ ഈസ് 6. Therefore ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. അങ്ങനെ സെക്ഷൻ എയിൽ 20 ക്വസ്റ്റിനും സെക്ഷൻ ബിയിലെ 10 ഏതെങ്കിലും 5 ആൻസർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 25 ക്വസ്റ്റിനും കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയവരെന്ന് കൈപൊക്കിക്കേ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. കിട്ടാത്തവർ തെറ്റെവിടെയാണെന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം. സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ കൺക്ലൂഡ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.